Dear students, in the last video, last class, we discussed certain questions. I think answers also were given. And in this class, revision class, uh, table page number 20, page number 36, sorry, page number 20, page number 20 table was given per capita income per annum selected states. Here there are 3 states mentioned and their per capita income and as well as HDA rank was also given. By giving this table, analyze the table, the such question they will ask. But here we should write something about the way how the ranks obtained by HDI, Human Development Index ranks obtained by the various states. And the above table describing the incomes, per capita incomes of 3 states and as well as their ranks. So, talking about Haryana, which was able to get to 2,15,000 per capita income, and at the same time, the ranking in per capita GSTB ranking 2016-17, according to per capita income, 7th rank among all the states and union territories. Himachal Pradesh 1.82 lakhs per capita income. 1.82. So that is about per capita income. And its rank is 12. According to per capita income, among all the states and union territories, its rank is 12. So, but HDA rank is 3. Human Development Index rank. Bihar, its per capita income just 66,000 rupees. Himachal Pradesh 1,82,000. Haryana 2,15,000. And Bihar just 66,000 rupees. And its rank is 33 among all states and union territories. And its HDA rank is 21. This analysis we will write like this. At the same time, according to the above table describing that Haryana is the state having more per capita income, and at the same time it has good per capita income rank, good rank in per capita income, or according to gross state domestic production, GSDP, according to gross state domestic production, its rank is 7. But in HDI, according to HDI, its rank is 9. And coming to the Himachal Pradesh, the per capita income rank is just 12, but its HDI rank is 3. Here, even the Haryana is having more income, but it was not able to get better HDI rank. But per capita income of Himachal Pradesh is lower than the per capita income of Haryana, but its rank is 3. So Haryana was able to create well. Haryana was able to get a good rank in Haryana was able to get good rank in HDI per capita income, but whereas Himachal Pradesh got good rank in HDI. Bihar already it is backward state and having a very least rank in per capita income, according to per capita income 33, and ఈ HDI rank also is very very low. మన ఆన్సర్ ఈ టేబుల్ అనాలిసిస్ ఇలా చేసుకోవాలి. అయితే ఇంకొక టేబుల్ జస్ట్ పేజ్ నెంబర్ 21లో table 4. Again same states were taken when we went through other areas. Life, complete life or better life of a person not only depending upon income but also other aspects. The position of others, all the 3 states in other aspects were given very clearly. Take again Haryana, Himachal Pradesh, Bihar. These 2 tables are to be analyzed. ఇది కూడా ఇచ్చేసి ఎనలైజ్ చేయమంటాడు. హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ బీహార్ అగైన్
ఇన్ఫాంట్ మోర్టల్ రేట్. వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టల్ రేట్? మనకి 1 మార్క్ డిఫైన్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టల్ రేట్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టల్ రేట్? నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ హూ డై బిఫోర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 1 year. ఇన్ఫాంట్ మోర్టల్ రేట్. The number of children who die within the age of 1 year out of 1000 children born alive. That is the correct definition. ప్రతి 1000 మందిలో ఎంతమంది పిల్లగాళ్ళు పుట్టిన ప్రతి 1000 మంది పిల్లగాళ్ళలో ఎంతమంది చనిపోతున్నారు అనేది క్వశ్చన్ మనకి 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతాడు. అది ఆన్సర్ డెఫినేషన్ మీరు రాసుకోవాలి. సో దాని ప్రకారం చూస్తే హిమాచల్ ప్రదేశ్ 33 అవుట్ ఆఫ్ 1000 33 చిల్డ్రన్ ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ దేర్ లైఫ్. హిమాచల్ ప్రదేశ్ 25 and Bihar 38. Worst situation that is there in Haryana. It's very close to Bihar. Even though its income is more, but it was not able to it was not able to reduce the infant mortality rate. So there it shows in health it was very, very backward state. Proper health and education facilities not being given. Because 38 in infant mortality is 38 in Bihar, 33 in Haryana. But what is the per capita income of Haryana? 2,15,000 rupees. But Bihar per capita income is 66 lakhs rupees. Sorry, 66,000 rupees. ఇంత వేరియేషన్ ఉన్నప్పుడు పర్ క్యాపిటల్ హెల్త్లో బాగా బెటర్గా ఉండాలి కదా, లేదు. అది హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఈవెన్ దో ఇట్స్ ర్యాంక్ ఈస్ వెరీ లో, ఇట్స్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లో కంపేర్డ్ టు హర్యానా, ఇట్స్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టల్ రేట్ ఈస్ వెరీ లో. దట్స్ కంపేర్డ్ టు అదర్ 2 states ఇట్స్ 25. అంటే మీరు బుక్ని బట్టి కొన్ని డేటా మారినప్పటికీ కాన్సెప్ట్ అయితే ఇది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ వెల్, బట్ నాట్ ది స్టేట్ లైక్ హర్యానా, ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్. అట్ సేమ్ టైం కమింగ్ టు ది లిటరసీ రేట్ చూద్దాం. ఎలా ఉంది లిటరసీ రేట్లో? హిమాచల్ ప్రదేశ్ లిటరసీ రేట్ ఈస్ 84 and 77 in Haryana and 64 in Bihar. Again the same situation. Literacy rate, income even though its income is more, Haryana's literacy rate is 77 and Bihar 64. పెద్ద వేరియేషన్ లేదు ఈ రెండిట్లో. 84 ఉంది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో. అంటే హియర్ ఆల్సో లిటరసీ రేట్. వాట్ ఇస్ లిటరసీ రేట్? Percentage of literate population, those years having years 7 and above, who are able to read and write. అది డెఫినేషన్ మన హూ ఈజ్ లిటరేట్, వాట్ ఈజ్ లిటరసీ రేట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అది ఒకసారి చూసుకోవాలి. దీనిలో కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్ బెటర్గా ఉంది. నెట్ అటెండెన్స్ రేట్ అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లిటరేట్ పాపులేషన్. నెట్ అటెండెన్స్ రేట్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ చిల్డ్రన్ దట్ ఆర్ that they should go to school and number of children who are going to school. నెట్ అటెండెన్స్ రేట్ అంటే మొత్తం ఎంతమంది పోవాలి స్కూల్కి, ఎంతమంది పోతున్నారు. దీన్ని కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అకార్డింగ్ టు దిస్ నెట్ అటెండెన్స్ రేట్ 67, ఇంకా హిమాచల్ బెటర్గా ఉంది. 61 అంటే హర్యానా ఇన్ ఆల్ దీస్ కాంటెస్ట్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్స్ వెరీ లో కంపేర్డ్ టు అదర్ 2 states, అంటే కంపేర్డ్ టు హిమాచల్ ప్రదేశ్. మరి ఇన్కమ్లు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మరి మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి కదా అనేది ఒక బేసికల్గా ఆన్సర్ మనం రాసేటప్పుడు అలా రాయాలి. సో ఇలా మనకి 2 టేబుల్స్ మీద అనాలిసిస్ అడుగుతాడు. ఇంకొకటి 1 మార్క్లో ఐఎంఆర్ అంటే ఏంటి, లిటరసీ రేట్ అంటే ఏంటి, మన క్వశ్చన్స్ కూడా అడగవచ్చు. నెట్ అటెండెన్స్ రేట్స్ కూడా ఉంది. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ పబ్లిక్ ఫెసిలిటీస్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద పర్సన్? Public facilities in the sense of facilities that are provided by the community or the government. Individual cannot create what are things that they require. Example, school is necessary. School cannot be created by an individual. And even though a person is able to create, but it is expensive. If watchman is to be appointed and all of them in a lane collectively can appoint a watchman, it is cheaper. If road is required, road that is to be constructed by the public, in the sense all the people collectively with the help of the government, so it will be cheaper.
like transportation, sewage facilities, drainage facilities, electricity generation, electricity transport supply. You take whatever that. These having a public health center, having good school nearby the village or town. These are all collective efforts of government. In this context, if you see the Himachal Pradesh and even Kerala, HDI rank లో టాప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇండియాలో. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టేట్స్ కేరళ ర్యాంక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మోర్. ఇట్స్ అ బెటర్ ర్యాంక్. ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. కేరళస్ హెచ్డి ర్యాంక్ ఈజ్ బెటర్ బికాస్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ గుడ్ ఇన్ కేరళ. నేనేమన్నా అంటే కేరళ ఇస్ ఒక స్టేట్ వేర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ రెస్పాండింగ్ వెల్, so that able to provide all the facilities for the people. When people are able to get all facilities and they if hospitals are provided, then the health will be nice. If schools are provided with, and there will be no expensive education, will not be expensive because that money మన స్టేట్లో అందరూ ప్రైవేట్ స్కూల్ పంపేయడం. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్. వాట్ ఆర్ పబ్లిక్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఇలా ఆన్సర్ రాయాలి. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫెసిలిటీస్ దట్ ఆర్ ప్రొవైడ్ బై ది గవర్నమెంట్ అని డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయొచ్చు. అవి ఏమేమని కూడా రాయొచ్చు రోడ్డు. కానీ దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? క్వశ్చన్ అడతాడు. ఓకే యూ సే దట్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ డిపెండింగ్ ఆన్ పబ్లిక్ ఫెసిలిటీస్ అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇలా రాయాలి కాన్సెప్ట్. మీకు ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఆన్సర్ని వాళ్ళు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దానికోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. లేకపోతే ఎలా రేపు చూద్దాం. లైవ్ క్లాస్లో కంటే ఇది బెటర్గా అనిపించింది నాకు. ఆన్సరు రివైజ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్సర్ ఏంటి. అలా థర్డ్ ఆన్సర్ మనకి రాయొచ్చు. ఫోర్త్ ఆన్సర్కి వచ్చేటట్టయితే పీడిఎస్ పబ్లిక్ డిస్పెన్స్ సిస్టమ్ మీద మనకి 1 మార్క్ కానీ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ అడగవచ్చు. సో నెక్స్ట్ హెచ్డిఐ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. హ్యూమన్ డెవలప్ మీ ఏరియాలో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమిటంటే దీనికి హెచ్డిఐ కంటే ముందు మీ ఏరియా సెకండ్ పేజ్ నెంబర్ 22 సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. థింక్ ఆఫ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ కలెక్టివ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ యువర్ ఏరియా. మీ ఏరియాలో కలెక్టివ్గా ప్రొవిజన్స్ కావాల్సిన ఎలా తెచ్చుకుంటారు, ఏమి తెచ్చుకుంటారు కలెక్టివ్గా అనేది మనం రాయాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం, హెల్త్ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం, స్కూల్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం, కలెక్టివ్గా డ్రైనేజ్ క్లీనింగ్ చేసుకుంటాం. మనం కలెక్టివ్గా చేసేటటువంటి ఆన్సర్ని రాయాలి. ఎందుకని గొప్పగా ఆన్సర్ లేదు. ఎవడైనా ఆన్సర్ చెప్పేవాడే మాట్లాడుతాడు. చెప్పే ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే మాట్లాడాలి. ఆన్సర్ ఏ ఆన్సర్ ఎలా రాయగలను అనేది ఆలోచించాలి. తర్వాత హెచ్డిఐ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేది it's a new indicator in the world. It is being utilized by many organizations, but particularly UNDP, United Nations Development Program, UNDP, an organization and sub-agency of UNO. It has been publishing the ranks of various states, HDI ranks of various states since 1990. The HDI, an indicator, was developed by a person from Pakistan, great economist from Pakistan, Mahbub ul Haq, and even Amartya Sen ideology was also there in this particular context. Human Development Index, it's an index in which there are 3 aspects are taken. Man adutadu, what are the aspects taken in HDI? Health, education and ఏం చేస్తారు, ఇన్కమ్. 3 తీసుకుంటారు. హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, ఇన్కమ్, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. హెల్త్ అంటే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ, ఎడ్యుకేషన్లో లిటరసీ రేటు, ఇన్కంలో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. గుర్తుంచుకోవాలి ఇవి సబ్ ఆస్పెక్ట్స్. హెల్త్లో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ, ఎడ్యుకేషన్లో లిటరసీ రేటు, అండ్ కమింగ్ టు ది మూడవది ఏంటిది, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. ఇన్కంలో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. మోస్ట్లీ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మిస్టేక్ ఇన్ US dollars. అగైన్ ఇక్కడ ఈ 3 ఆస్పెక్ట్స్ని తీసుకొని అన్ని దేశాల యొక్క ఈ 3 ఆస్పెక్ట్ తీసుకొని వాటి ప్రకారంగా ర్యాంక్ చేస్తారు. ఎవరు ఇస్తారు ర్యాంక్స్? UNDP వాళ్ళు ఇస్తుంది. ఎప్పటి నుంచి ఇస్తున్నారు? 1990 నుంచి ఇస్తుంది. ఈ ఇండికేటర్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? మహబూబ్ ఉల్ హక్, పర్సన్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. నేను ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చినటువంటి గుర్తు నాకు ఉంది. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రీసెంట్లీ డెవలప్డ్ ఇండికేటర్ బీయింగ్ యూస్డ్ బై హెచ్డి ర్యాంక్లో చూస్తే ఇండియా ఇప్పుడు 130 అట్లా ఉంటుంది.
మీరు రీసెంట్ ర్యాంక్స్ చూసుకోవాలి. రీసెంట్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ రీసెంట్ ర్యాంక్స్ ఆఫ్ వేరే స్టేట్స్ కూడా అడుగుతాడు. మనం మ్యాప్లో కూడా అడుగుతాడు. నేమ్ ద స్టేట్ హ్యావింగ్ గుడ్ హెచ్డి ర్యాంక్, ఆ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. నేమ్ ది ఆర్గనైజేషన్ పబ్లిషింగ్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ హెచ్డి ర్యాంక్స్, యాన్యువల్ హెచ్డి ర్యాంక్స్ ఆర్ హెచ్డి ర్యాంక్స్ యాన్యువల్లీ. మనకు దాని మీద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ని యుఎన్డిపి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారనేది కూడా క్వశ్చన్ మనం రాసుకోవాలి. అయితే రీసెంట్ టేబుల్ మనం ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోవాలి. రీసెంట్ టేబుల్ ఏంటంటే సమ్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ అండ్ దేర్ హెచ్డి ర్యాంక్స్. మన శ్రీలంక కానీ, ఇండియా కానీ, పాకిస్తాన్ కానీ, మయన్మార్ కానీ. పేజ్ నెంబర్ 23లో మనకు టేబుల్ ఇచ్చాడు. ఆ టేబుల్ని మరి రీసెంట్ టేబుల్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటే చూసుకోవాలి. రీసెంట్ టేబుల్ కొత్త టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం రీసెంట్ టేబుల్ 2017, 18, 19 చూసుకోవాలి. దాని ప్రకారంగా దీని మీద అనలైజ్ ది టేబుల్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. టేబుల్ ఇచ్చి అనలైజ్ చేయాలంటే ఏంది, వాట్ ఎవర్ ది ఇండియా అండ్ ఇట్స్ ర్యాంక్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఇన్ హెచ్డి or its position in per capita income and position in life expectancy, its position in literacy rate when compared to other neighboring states. Which country is able to do well? If it is Sri Lanka, then why? Question మనం ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు అట్లా రాయాలి. శ్రీలంక ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ వెల్ సో దాన్ అదర్ నేషన్స్ ఇన్ మెనీ ఏరియాస్. టాకింగ్ అబౌట్ Myanmar, its literacy rate is 93.1. వై మయన్మార్ ఈజ్ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ లిటరసీ రేట్, అదొకసారి చూసుకోవాలి. ఏ స్టేటు ఏ ఆస్పెక్ట్స్లో, ఏ కంట్రీ ఏ ఆస్పెక్ట్లో మంచిగా ఉంది చూసుకొని ఇలా ఉంది. ఇండియా నాట్ ఏబుల్ టు డూ బికాస్ ఇట్స్ పాపులేషన్ ఈజ్ మోర్. పాపులేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బర్డెన్. వెన్ పాపులేషన్ మోర్ అండ్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ బేసిక్ నీడ్స్ లైక్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్. సో అండ్ వీ నీడ్ టు కంట్రోల్ పాపులేషన్, అదొకటి. రెండోది ఇంకా వేరే ఇండియా ఎందుకు చేయలేకపోతుంది అనేది దాన్ని కూడా కంపేర్ చేయాలి. ఏ కంట్రీ దేనిలో ముందు రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్ టేక్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చూసినట్టయితే శ్రీలంక పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇస్ 11,000 in US dollars, 11,326. ఇండియాస్ ఈజ్ 6,386. అలా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇన్ US dollars ఆర్ ఇన్ డాలర్స్ చూస్తే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. మిగతా స్టేట్స్ లైక్ నేపాల్ ఇట్స్ 2,471. ఇలా బెటర్ ఇండియా సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పటికీ శ్రీలంక అంత టాప్గా లేదు. సో ఎందుకు లేదనేది కూడా మనకు ఆన్సర్ అడగచ్చు. తర్వాత కింద మనకి పేజ్ నెంబర్ 23లో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ, లిటరసీ రేట్ డెఫినేషన్స్ ఇచ్చాడు. హెచ్డిఐ కూడా ఉంచింది. ఈ నాలుగిటిని యాజ్ ఈజ్గా చదువుకోవాలి. అయితే చదువుకోకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది. తర్వాత మనకి స్కూలింగ్ రెవల్యూషన్ మీద క్వశ్చన్ ఉంది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ వెల్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్. రైట్ అబౌట్ స్కూలింగ్ రెవల్యూషన్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. హౌ దిస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఏబుల్ టు డూ వెల్ ఇన్ మెనీ ఏరియాస్ పర్టికులర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్లో వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు, ఎడ్యుకేషన్లో ఎలా చేస్తారు అనేది క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. స్కూలింగ్ రెవల్యూషన్ అంటే మనం స్కూలింగ్ రెవల్యూషన్లో when we got independence at the time India, this state is very very backward. మన ఆన్సర్ ఎలా రాస్తామంటే డ్యూరింగ్ ఇండిపెండెన్స్ దిస్ స్టేట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యాక్వర్డ్ స్టేట్ అండ్ టోటలీ కవర్డ్ విత్ హిల్లీ ఏరియా, no crops, not able to produce crops or anything. Transportation facilities also very very low. But when you are looking into the education system, tremendously developed because of the following reasons. ఇలా ఆన్సర్ రాయాలి. వీడియోలో ఆన్సర్ నేను మ్యాక్సిమం ఆన్సర్ చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు కొద్దిగా ఒకసారి రివైజ్ చేసి అయినా చూసుకోవాలి. ఏం రాయాలి, మనకి పేజ్ నెంబర్ 24లో లాస్ట్ పేరాలో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 25 ఎండింగ్ దాకా చాలా మంచిగా ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ఏం చేశారు వాళ్ళు, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ విత్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్, better toilet system was maintained, so large number of teachers are appointed. At same time on an average on every child on an average they spent 2,005 rupees. బట్ నేషనల్ యావరేజ్ ఒక విద్యార్థి పైన నేషనల్ కంట్రీ 1,049 రూపాయలు ఖర్చు పెడితే హిమాచల్ ప్రదేశ్ 2,005 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టింది.
అంటే డబల్ బడ్జెట్ని ఖర్చు పెట్టగలిగే శక్తి ఉంది. ఈవెన్ పేరెంట్స్ ఆల్సో, పేరెంట్స్ అయితే చూస్తే కమ్యూనిటీ, ఇట్ ఇస్ ఏ డెవలప్డ్ కమ్యూనిటీ. Most of the Himachali mothers are working women. They used to work outside and they would like to see their children as here gender bias not there, and the parents are interested to send, even children also interested to go to school. మనం ఇక్కడ నేహా అనే గర్ల్ యొక్క స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాం. వీఆర్ లవింగ్ అవర్ టీచర్స్, ద టీచర్ లవ్స్ us and teaches us well అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. అండ్ సెడ్ బై నేహా who is studying in who is in 4th class. అంటే ఎవ్రీ చిల్డ్రన్ హ్యాడ్ ఎ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ higher education, higher classes. They would like to emerge as policemen, scientists or teachers, whatever that. And society without gender discrimination, large number of female children are able to go to school. And schooling, 10 years of schooling is kept as norm. ఒక ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకున్నారు. 10 సంవత్సరాల పిల్లడికి అంటే 5 సంవత్సరాలకు స్కూల్కి వెళ్తే 10 సంవత్సరాలు అంటే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషను, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోతుంది, అంటే 10th క్లాస్ వరకు అయిపోతుంది. ఒక 10 years ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఇది ఎక్కడ అవుతుంది, 10-15 years అంటే 10th క్లాస్ అయిపోయిందాక ఒక నామ్ పెట్టుకున్నారు. అట్ సేమ్ టైమ్ మహిళా మండల్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ విచ్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. మహిళా మండలి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి, అవి వర్క్ చేస్తాయి. ఈ ఆన్సర్స్ ఒక్కసారి పేరాగా చదువుకొని చెక్ చేసుకోవాలి. ఈరోజు నైటు చెక్ చేసుకున్నాక ఆన్సర్ అన్ని చదివినాక రేపు బిట్ మీద టెస్ట్ పెడతాను. నేను ఇవాళ నైట్ కానీ రేపు కానీ బిట్స్ మీద టెస్ట్ పెడతాను. దాన్ని ప్రాపర్గా చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ క్వశ్చన్లు వచ్చాయని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాము. మ్యాప్ ప్లేసెస్ నేను రాసి మీకు లిస్ట్ ఇస్తాను. బిట్స్ వరకు ఎగ్జామ్ పెడతాను. నైట్ పెడితే పెట్టచ్చు, మీరు రెడీగా ఉండాలి టెక్స్ట్ బుక్ చదివి. థ్యాంక్ యూ. చూడండి, ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. వీడియోని ఆన్సర్స్ ఉంటాయి.